लंबे समय का संताप है जिहड़ा भाई राजूआना जेल के भुगत रहा। 2007 में उन्होंने फांसी की सज़ा दी गई। उस तो बाद 14 साल बाद, क्योंकि 14 साल वो फांसी दी चक्कियां में रहा। 8 जिहड़े सन मुजरम उन्होंने कुछ रिहा करने वास्ते कहता ते कुछ उम्र कैद में उनकी फांसी की सज़ा बदल कर दी। हुण ये देखो कि भारत सरकार अपने ही फैसले नूं लागू ना कर सके। इस आदेश जारी किया भारत सरकार नूं कि इहदा 2 हफ्तियां दे विच फैसला किया जाए। 2 हफ्तियां दा दिता पर अजे तक कोई फैसला नहीं हो सका। कि जां सरकार उहदे फैसले नूं जवाब देवे, उहनूं जे फांसी की सज़ा नहीं बदलनी उम्र कैद दे विच, हुण ते दोहरी उम्र कैद जिन्नी पंजाब दे विच बनदी है उन्नी तो भुगत चुके हैं। ते जां साडी सरकार सानूं ही नहीं इंसाफ दे सकती किसी व्यक्ति नूं जिहदी बार-बार, ते खास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सुप्रीम कोर्ट तो केस लड़ के आदेश जारी करवा रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बार-बार भारत सरकार नूं चिट्ठियां भी लिखियां। सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी बड़ी लंबे समय तो ये केस लड़ रही है, जे उसनूं भी इंसाफ नहीं मिलना तो फिर दसो किनूं आम आदमी कित्थों मिलेगा? कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों भी नहीं मान रही भारत सरकार, राष्ट्रपति के आदेशों भी नहीं मान रही भारत सरकार। हुण भारत सरकार तो अलावा असीं कित्थे जाइए? जां जवाब दो जां फैसला। केजरीवाल इन्हूं असीं ताड़ना करते हैं, खबरदार हो जाए कि जे उन्हें इहो जिही चालां चलियां ये माड़े सिक्के निकलणगे। अज सरदार बलवंत सिंह जी राजूआना की भैन बीबी कमलजीत कौर जी उचेचे तौर पर साडे कोल आए सी, क्योंकि बड़ा वड्डा लंबे समय का संताप है जिहड़ा भाई राजूआना जेल के भुगत रहा। तकरीबन तुसीं ये हिसाब लो भी 26 साल हो गए है। इन्नी चिर नूं बंदे दियां 2 उम्र कैदां जिहड़ियां वो खत्म हो पूरियां हो जांदियां। 26 साल के समय 95 में उन्होंने अंदर किया गया। 2007 में उन्होंने फांसी की सज़ा दी गई। उस तो बाद 14 साल बाद, क्योंकि 14 साल वो फांसी दियां चक्कियां में रहा। 14 साल बाद उस बंदे की असी अपील पाई राष्ट्रपति के कोल, ते राष्ट्रपति क्योंकि 2012 में असी अपील पाई सी राष्ट्रपति जी के कोल, ते उहदे तो बाद 2019 दे विच जदों ये 9 साल 6 महीने बाद उहदा फैसला होया, उहदे बाद उन्होंने राष्ट्रपति जी ने उन्होंने भारत सरकार नूं लिखिया। भारत सरकार ने 550 साला गुरु नानक देव जी के दिहाड़े के उत्ते 8 जिहड़े सन मुजरम उन्होंने कुछ रिहा करने वास्ते कहता ते कुछ उम्र कैद में उन्होंने फांसी की सज़ा बदल कर दी, जिहदे विच राजू भाई बलवंत सिंह राजूआने का नाम स्पैशल तौर पर मैंशन सी। हुण ये देखो कि भारत सरकार अपने ही फैसले नूं लागू ना कर सके। असी फिर दोबारा जिहड़ी अपील है वो कीती सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दे विच जिहड़ा आदेश जारी किया भारत सरकार नूं कि इहदा 2 हफ्तियां दे विच फैसला किया जाए। हुण जिहड़ी केंद्र सरकार नूं उन्होंने 2 हफ्तियां दा आदेश दिता 25/1/2021 नूं सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तियां दा दिता पर अजे तक कोई फैसला नहीं हो सकिया। दुख की गल ये है कि जां ते सरकार जिहड़ी है उहदा फैसला करे ते जां सरकार उहदे फैसले नूं जवाब देवे, उन्होंने जे फांसी की सज़ा नहीं बदलनी उम्र कैद दे विच, हुण ते दोहरी उम्र कैद जिन्नी पंजाब दे विच बनदी है उन्नी तो भुगत चुके हैं। जे तुसी इस तरह बंदे नूं अंदर बिना वजह तो जे पंजाब की धरती के उत्ते जां साडी सरकार सानूं ही नहीं इंसाफ दे सकती किसी व्यक्ति नूं जिहदी बार-बार, फिर खास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ये केस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लड़ रही है लगातार, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सुप्रीम कोर्ट तो केस लड़ के आदेश जारी करवा रही है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਸਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਅੱਜ ਹਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂ? ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੋਈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। CM ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ, ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ CM ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ CM ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੇਲੂਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲੂਅਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ CM ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੇਲੂਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਬੀਬੀ ਸਰ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੁੱਕਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ CM ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਨਾ ਛਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਛਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛਵੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਲਿਤ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੁਕਾਰੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ? ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੌਲੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਲੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ PhD ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, 5 ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ UAPA ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 7 ਮਰੇ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੇ ਸਾਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੌੜ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਆ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SDM ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਢਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਅੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ।